چلو بیت الخلاء کی سنتیں. ہاں نمبر 1 سر ڈھانک کر جانا. نمبر 2 جوتا چپل وغیرہ پہن کر جانا. نمبر 3 دعا پڑھنے کے بعد اندر جانا. نمبر 4 پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا. نمبر 5 قبلے کی طرف منہ نہ کرنا نہ پیٹھ کرنا. نمبر 6 بات بالکل نہ کرنا. نمبر 7 کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا. نمبر 8 بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا. نمبر 9 استنجے کے بعد مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح ہاتھ دھو لینا. نمبر 10 دائیں پاؤں سے باہر نکلنا. نمبر 11 باہر آنے کے بعد دعا پڑھنا. اب تک معلوم تھے آداب کیا ہے، بیت الخلاء کی سنتیں. سب آداب کے ساتھ جاتے تھے؟ نہیں جاتے تھے. اب معلوم ہو رہا؟ ٹھیک ہے. بیت الخلاء بولے تو کیا؟ واش روم، ٹوائلٹ. بیت الخلاء بولے تو خالی کرنے کی جگہ، خالی کرنے کا. خلا بولے تو خالی کرنا. بیت الخلاء بولے تو ٹوائلٹ بولتے نہیں. استنجا خانہ بولو یا بیت الخلاء بولے تو تم لوگ کیا بولتے ہو؟ واش روم. ٹھیک ہے. 2 نمبر 1 سر ڈھانک کر جانا. کیا مطلب؟ سر ڈھانک کر جانا کا تو ٹوپی پہن کر جانا یا سر ڈھانک لینا. عورتیں بچیاں بھی سنو جی، بیت الخلاء گئے تو اوڑھنی ڈال کو سر کے بال نہیں بالکل نہیں دکھنا، اس طرح جانا. کھلا رہنے سے کیا ہوتا معلوم؟ بیت الخلاء کے اندر کیا ہے؟ خبیث شیاطین ہوتی ہیں. کیا؟ شیطانہ رہتی ہیں، خبیث جنہ رہتی ہیں. وہ کیا کرتی؟ کھلے بال جو رہتے نہیں اس کی وجہ سے انہوں اٹیک کرتی. ہمیں بولتے نہیں ہمارے پر آنکھ پہ آ گیا، جنہ آ گئے، یہ وہ آ گئے. کئی کو آتے بولو شیطانہ جو ستاتی ہیں، کئی کو بولو کھلے بال کی وجہ سے جو جاتی. کبھی بھی گھر بیت الخلاء جاؤ تو کیا کرو؟ سر ڈھانک کر جانا. ٹوپی پہن کر جاؤ یا توال وغیرہ ڈال کے جاؤ، بہرحال سر ڈھانک کر جانا. کھلے بال بالکل نہیں جانا. آئی بات سمجھ میں؟ نمبر 2 جوتا چپل وغیرہ پہن کر جانا. یعنی بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے چپل یا جوتا پہن کر داخل ہونا. بغیر چپل کے ننگے پاؤں نہیں جانا، کیونکہ وہ گندگی کی جگہ ہے. وہ گندگی جگہ ہے نہیں، تو گندی جگہ میں کیا ہے؟ چپل پہن کر جانا. اس کے لیے اگر خاص چپل لگے تو بھی اچھی بات ہے. اور نمبر 3 دعا پڑھنے کے بعد اندر جانا. بیت الخلاء جانے کی دعا کیا ہے؟ من الخبث والخبائث. یعنی کہ میں کس سے پناہ مانگ رہا ہوں؟ برے خبیث شیطان مرد سے اور خبیث شیطان عورتوں سے. شیطانوں میں عورت بھی ہے مرد بھی ہے جو خبیث رہتے ہیں، اسے کیا بولتے ہیں؟ خبیث. تو ان سے پناہ مانگتے ہوئے پہلے دعا پڑھ لینا، اس کے بعد میں اندر جانا. اندر جاتے تھے دعا نہیں پڑھنا ہے، پہلے داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ کے اندر جانا، کیونکہ اندر کوئی بھی دعا پڑھنا منع ہے. ٹھیک ہے. جو نمبر 4 پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا. بایاں پاؤں بولے تو لیفٹ لیگ. ہاں داواں پاؤں تمہاری زبان میں کیا بولتے ہیں؟ دایاں بایاں، دائیں بائیں. سمجھ میں یاد رکھو اچھے سے. بایاں بولے تو ہاں بایاں، وہ یاد رکھو. لیفٹ بایاں پاؤں سے داخل ہونا. داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ کے بایاں پاؤں اندر رکھنا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ 5واں قبلے کی طرف منہ نہ کرنا اور نہ پیٹ کرنا. منہ کر کو بھی بیٹھنا نہیں قبلے کی طرف.
पीट कर को भी नहीं बैठना। अभी क़िबला ऐसा है, ऐसा भी नहीं बैठना बैतुल खला पे, और ऐसा भी नहीं बैठना है। कैसा बैठेंगे? ऐसा बैठेंगे, या तो ऐसा या तो ऐसा, ख्याल रखो, ठीक है। और छठा, बात बिल्कुल ना करना। बैतुल खला जाकर गाने गाती, बातें करती, फ़ोन में लंबे लंबे बहुत सारी चीज़ें, न्यूज़पेपर पढ़ती, बात बैतुल खला में बैठ को करते नहीं करते? हाँ, बिल्कुल नहीं बात करना, ज़ुबान को दबा के रखना आराम से। ज़रूरत हो, ख़ास ज़रूरत हो तभी, जैसा बैठ गए, नल खोले पानी नहीं आया, तभी बात नहीं करते हैं। आवाज़ देना, पानी नहीं है पानी दो, नल चालू करो, क्या तो भी, खाली उतना, इसके सिवा क्या भी नहीं। बिल्कुल बात बगैर ज़रूरत बिल्कुल बात नहीं करना। नंबर 7, खड़े होकर पेशाब ना करना। कहीं पे भी हालत में हो, किसी भी हालत में हो, खड़े होकर ना इस्तिंजा खाने में पेशाब करना, ना रोडों और रास्ते में पेशाब ना करना। हाँ, सख्त ज़रूरत है, जैसे पाँव दर्द है, घुटना झुकने नहीं होता, माजूर है, तो क्या है, मजबूरी के तहत खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं। जैसे रास्ते में जा रही, एकदम गंदी मुकाम है, बैठ गया तो क्या होता, कचरा वकरा अगर है, गंदगी है, तो कपड़े गलीज होने का एहतमाल है, तो वहाँ पर खड़े होकर पेशाब करते हैं। मगर बग़ैर ज़रूरत के, बग़ैर माजूर के बिल्कुल खड़े होकर पेशाब नहीं करना, याद रखो खास कर। हाँ, ये बहुत गंदी आदत वो। और देखो 8वां, बाएं हाथ से इस्तिंजा करना। इस्तिंजा बोले तो मालूम हानी क्या इस्तिंजा? हाँ, सफाई करना नहीं, सफाई करने को क्या बोलते हैं? इस्तिंजा। अब धोते हो तो कौन सा हाथ इस्तेमाल करेंगे? हाँ, बायां बोल समझ में आया नहीं? हाँ, लेफ्ट हाथ से इस्तिंजा करना। और उसके बाद में देखो 9वां, इस्तिंजा के बाद मिट्टी या साबुन वगैरह से अच्छी तरह हाथ धोना। आए खाली हाथ धोने को वजू नहीं करना है, या तो साबुन से लगड़ के हाथ धो, या नहीं तो मिट्टी से लगड़ को, अच्छा ज़मीन से लगड़ को, उसकी गंदगी बदबू को ज़ायल करके वजू करना। समझ में आया? खाली हाथ धोले बाहर निकल जाते, ख़त्म किस्सा, बस नहीं रहती। उसके बाद साबुन वगैरह से अच्छी तरह से हाथ को धो लेना। और नंबर 10, दाएं पाँव से बाहर निकलना। निकलता तो कौन सा पाँव बाहर रखेंगे? कौन सा? हाँ, सीधा पाँव बाहर निकलना। बाहर निकलने के बाद 11वां क्या, बाहर आने के बाद दुआ पढ़ना, अंदर ही नहीं पढ़ना है। बाहर जब निकले कौन सी दुआ पढ़ेंगे? गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अनिल अज़ा वाफ़ानी, यानी कि अल्लाह तबारक तआला से पहले तो गुफ़रानका, माफ़ी चाहना, क्योंकि मैंने क्या किया, उस जगह बैठकर मैं तेरी इबादत जिक्र क्या भी नहीं करा। उसके वास्ते सबसे पहले माफ़ी मांगेंगे, फिर उसके बाद में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। क्या? अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस आफियत से नजात पहुँचाई, नजात दी नहीं, मुझे आराम दिया। तकलीफ़ के बाद में क्या दिया? आराम दिया। आराम दिया कि नहीं दिया? हाँ, उसके बाद ये चीज़ें याद रख के हमें इस्तेमाल करना, खाली पढ़ना याद करना नहीं है। इन चीज़ों को क्या करना? अमल में लाना। क्या बोलते तुम्हारे इंग्लिश में? प्रैक्टिकल हाँ करना, वो घरों में करेंगे अभी इसके बाद में इंशाल्लाह। और ये चीज़ें याद रखना पूरे। अगले जुमेरात को मैं पूछता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।